लोग कहते सी, लोगों ने क्वेश्चन किया, सवाल किया कि जदों जीसस नूं सूली ते चढ़ाया गया, सलीब ते चढ़ाया गया, तो किन्ने तसीहे दिते गए, उन्होंने कोड़े भी पिठ ते मारे गए, लहू लहान किया गया, इन्ना बुरा हाल किया गया उन्होंने कि शायद किसी जानवर नाल भी बंदा इदां दा सलूक नहीं करता जिद्दां उन्हां नाल कीती गई, कि सारे सामने उन्होंने बन के हत्थां नूं बन के पिठ ते इन्ने कोड़े मारे गए कि पिठ भी सारी चमड़ी उतर गई। कहते जदों इन्नी भारी सलीब जिन्होंने 10 आदमी उठा के ले आए सी, वो कल्ले जीसस के मोढे ते रखी घड़ीस के लिया कहा भी चढ़ाई ते पहाड़ ते लैके जाण, जो रस्ते गिरते सी डगमगाते सी तो उन्होंने कोड़े पैंदे सी, इदां दा हाल। पर फिर भी जीसस के जुबान ते की सी, ऐ मेरे परम पिता परमात्मा तेरा शुक्र है। जरा सोचो, जे बंदा सोचे तो वह तकलीफां सामने बंदे की तकलीफ तो है ही बड़ी छोटी, समझते हो कि नहीं। वो हर हालत में अपने मालिक का शुक्र करते सी। और फिर जो सलीब ते उन्होंने उही सलीब पहाड़ ते खिंच के लगे, टंगिया गया, चढ़ाया गया, हत्थां च किल ठोके जा रहे सी, पैरों च किल ठोके गए, पैर ते पैर रख के उत्ते किल ठोके गए, इत्थे कंडियां दा ताज पाया गया। जो पा रहे सी तो फसदा नहीं सी, जोर ना मारिया तो कंडे भी अंदर, जिद्दां हुण कहंदा किसी चीज़ नूं वो कर देना। फिर भी उत्थे बह के भी जीसस ने की किया, ऐ परम पिता परमात्मा इन्हां नूं माफ़ कर दे, ये अनजान, इन्होंने नहीं पता की कर रहे हैं, इन्हों कहते शांति की क्षमा की मूरत। हुण उत्थे क्वेश्चन आया कि जे जीसस वाकई प्रभु दे खुदा दे पैगंबर सी या उन्होंने बेटे सी, तो इन्नियां तकलीफां उन्होंने क्यों चलियां, इन्ने दुख क्यों चले, चमत्कार क्यों नहीं किया उन्होंने, चमत्कार क्यों नहीं किया। बंदे दे मन च पता कि चमत्कार बंदा कहता है कि चमत्कार क्यों नहीं किया, कि जो उन्होंने तकलीफां दित्तियां जा रही सी, हत्थां च किल ठोके जा रहे सी, तो रब ने बचाया क्यों नहीं, चमत्कार क्यों नहीं होया। तो हुण जे बंदे दे नज़रिए नाल देखिया जावे तो बंदा कहता चमत्कार क्यों नहीं होया, तो असीं कहांगे कि असीं किहनूं चमत्कार कहंदे हैं, यही चमत्कार किहनूं कहंदे हैं, कि ये चमत्कार है कि साडे तो कोई दुख आवे, साडे तो कोई परेशानी आवे, तो कोई आवे इदां दा तूफान कि जेड़े सानू परेशानी देने वाले सारे खत्म हो जाण, कि यह चमत्कार है, या फिर हर तकलीफ नूं झल के, हर दुख नूं झल के फिर भी अपने पिता नूं कहना कि ऐ पिता तेरा शुक्र है, यह असली चमत्कार। क्योंकि इत्थों पता लगता है कि प्यारा है, ये हर दुख नूं झल के भी कह रहा है मालिक तेरा शुक्र है, ये चमत्कार कर रहा है, जो दुनिया नहीं कर सकती, ये रब दा प्यारा कर रहा है। क्योंकि चमत्कार का मतलब हुंदा अपने रब दी रज़ा च राजी रहना। असली चमत्कार तो है कि किहड़े हालात है साडी जुबान ते कदी शिकवा शिकायत ना आवे, कहंदे आ बंदे ने चमत्कार करता भाई, और नाम भी फिर किहनां दा हुंदा दुनिया ते, उन्हां दा ही हुंदा है, समझदे हो कि नहीं। हुण नहीं तां दुनिया ते बहुत राजे महाराजे आए कि किसी ने राजे नूं गाल कड्ढी, राजे ने उहदी गर्दन उड़ा दित्ती, किसी ने, हुण तुसीं अपने देखो कि कई बार तुसीं देखदे ना बाज़ारां झगड़े हुंदे आ, भाई क्यों होया ना, मैं गलत बोलिया सी तां झगड़ा हो रहा है, तो इदां दे बंदियां नूं याद भी कोई रखदा है, याद भी रखदा कोई राजा महाराजा नूं याद रखदा जिन्होंने किन्नियां नूं कतल करा दिता, या कोई याद रखदा कि मैनूं किसी ने बुरा बोलिया सी ते मैं झगड़ा करता, याद उहनूं कीता जांदा है जिहदे अंदर परमात्मा वाले गुण हुंदे है। और परमात्मा दा गुण की है, क्षमा, शांति, प्रेम, दया, करुणा, समझदे हो कि नहीं। इसलिए कुछ ऐसे गुण सानू अपने अंदर पैदा करने चाहिए कि हर तरह के हालात विच जदों असीं अपने मालिक का शुक्र करते हैं तो कहते हैं कि दुनिया चमत्कार उहनूं कहती है कि मैं जो चाहता रब वो करे तो चमत्कार हो गया, पर ऐसी चमत्कार उहनूं कहते हैं कि जो मेरा मालिक चाहता मैं वो करा तो फिर चमत्कार हो गया। फर्क समझ आई कि नहीं। हुण बंदा कहे ठंड बहुत है, ऐ रब्बा सूरज चढ़ा दे, जे चढ़ा दे मैं चमत्कार हो जाए, बंदा इनू चमत्कार मनेगा, क्योंकि मैं चाहता सूरज निकले, तू चढ़ा दे तो चमत्कार है। तो जे रब कहे कि मैं धुंध कीती है तू शुक्र कर, तो मेरे वास्ते चमत्कार है कि मेरे प्यारे ने मेरी रज़ा मान ली। हुण असीं रब नूं खुश करना है या अपने मन नूं एक खुश करना है, जरा समझण वाली गल है। इसलिए थोड़ा गहराई च जाके देखिए, तो जो परमात्मा की तरफों कुछ हुंदा है ना, वो सारे संसार वास्ते हुंदा है। तो जो असीं कुछ मंगांगे तो असीं संसार करके नहीं, सानू दुनिया की फिक्र नहीं होएगी, आंडियां गुआंढियां की फिक्र नहीं होएगी, सानू अपनी मैनू आ चंगा लगता बस आही कर दे। पर रब ने यही देखना कि तैनू की चंगा लगता, रब ने देखना संसार वास्ते चंगा की है, क्योंकि वो सारे ही प्यारे। जिदा हुण एक बाप के 4 बच्चे होण तो एक बच्चा कहे पिता जी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से कर दो, तो बाप कर देगा? बाप ने कहना
ठीक है भाई, तू एको ही एक अपने वास्ते, पर मेरे वास्ते तो बाकी भी बच्चे तेरे वर्गे ही है। जे दूंगा तो सारिਆਂ ਨੂੰ एक बराबर दूंगा, नहीं तो किसी ਨੂੰ नहीं देनी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਰੱਬਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? जरा सोच के देखो। इसलिए ताही किया जाता है कि तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख नादान। मैं तो नादान, मैं जिन्हों मुसीबत समझदा, जिन्हों परेशानी समझदा, की पता ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੇ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕੋਇਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਨੇੜੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ नेड़े है। इसलिए दुनिया की हर एक शय से वो रब करीब होता है। जो नहीं करता भरोसा उस खुदा पर, वो सबसे गरीब होता है। जो बसा लेता है दिल में तस्वीर यार को, वही दुनिया में सबसे खुश नसीब होता है। गौर करना, ਇਹ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਸੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਰੀਬ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਲਦੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਨੀ ਹੱਦ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਨੇ ਦੁੱਖ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਭਸੇ ਗਰੀਬ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਚਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि विश्वास पूर्ण प्रार्थना बीमार को ठीक करती है और ईश्वर उसकी देखभाल करता है। कहते जो विश्वास नाल अपने ईश्वर नूं, अपने प्रभु नूं प्रार्थना करता है, उन्होंने याद करता, तो जीसस क्राइस्ट दसदे हैं, बड़ी प्यारी लाइन है तो छोटी जी, पर ये समझ बहुत बड़ी है कि विश्वास पूर्ण प्रार्थना बीमार को ठीक करती है और ईश्वर उसकी देखभाल करता है। देखभाल का मतलब समझते हो ना कि जो बच्चा होंगे छोटा ही कहते बच्चे की देखभाल करो, देखना भी है तो संभालना भी है कि कोई कमी ना आवे, भाई देखभाल करी अच्छी तरह। तो इतने जीसस दसते हैं कि जे विश्वास पूर्ण प्रार्थना इंसान अपने परमात्मा के अगे करता है, यकीन पूरा है, तो फिर बीमार नूं ठीक भी वो करता है तो उसकी देखभाल। जिदा बंदा कह दिंदा ना नर्स रख लेनी है या फलाना रख लेना कोई प्राइवेट जिहड़ा साडे बजुर्ग दी या साडे घर दे विच बीमार दी केयर करेगा, केयर टेकर रख लेंदे हैं। तो इत्थे दसिया गया कि तेरी केयर, तेरा ख्याल वो परमात्मा रखेगा अगर तेरे अंदर
ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚਿੰਤਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਹੌਸਲੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ जिसके अंदर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है, फिर कहते हो सबसे गरीब जो नहीं करता भरोसा खुदा पर वो सबसे गरीब होता है। हुण जरा गौर करना, गरीब नहीं बनना तुसी। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि ये तो हो सकता है कि बंदा कहे मेरी जेब च 10,000 है तो उसकी जेब च 10 लाख है। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण ये मामले च बंदा कह सकता है, पर भरोसे के मामले च अपने आप को सब तो अमीर बनाओ कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ, पर मेरा भरोसा ਉਹਦੇ ਤੋਂ बड़ा है, क्योंकि मैनू अपने रब ते ज़्यादा भरोसा है, मैनू अपने मालिक ते ज़्यादा विश्वास है। और जो विश्वास आता है तो फिर इंसान के जीवन च सुकून आता है, शांति आती है, खुशी आती है। समझते हो कि नहीं? फिर इंसान चैन की नींद सौंदा है। नहीं तो बहुत बार होंगे जिदा जिदा बंदे को पैसा बढ़ता उसकी नींद उड़ती चली जाती है। अज कहा जाता है कि अमेरिका च पैसा तो बहुत है, पर रात को लोग नींद दी गोलियां खा के सौंदे है, चैन की नींद नहीं आती उन्होंने, हर वेले टेंशन, हर वेले चिंता, डिप्रैशन च लोग पे हुए हैं। हुण असली खुशी की है, असली धन की है? असली धन तो जीवन की शांति है, सुकून है, जिहड़ा भरोसा करन दे नाल ही इंसान अंदर वधदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जिहदे अंदर भरोसा है, हुण फर्ज करो जिहदे अंदर विश्वास नहीं है, उन्हें डरदे ने जाना है कि पता नहीं रास्ते च की हो जाना है। तो जिहनूं भरोसा है उन्हें निश्चिंत होकर जाना कि लै अपने मालिक दे नाल, क्योंकि वो मेरे नाल है तो मैं उहदे नाल है, आपे मैनू सही सलामत लैके जाएगा। जदों इस विश्वास नाल इंसान जाता तो गुनगुनांदा रस्ते का या वो टाइम का आनंद लैंदा जाता, चिंता करता नहीं जाता। इसलिए भरोसे वाले जीवन च सुकून होंदा है, शांति होंदी है। इसलिए इत्थे क्या कि जो नहीं करता भरोसा खुदा पर वो सबसे गरीब होता है, और जो बसा लेता है दिल में तस्वीरें यार को वो दुनिया में सबसे खुश नसीब होता है। हुण केड़ा खुश नसीब बैठा है इत्थे? जरा सोच के देखो कि साडे अंदर ओदी तस्वीर वसी है, ओदा विश्वास वसिया है, ओदा नाम वसिया है। अगर है तो फिर वाकई खुश नसीब है। बोलो समझते हो कि नहीं? फिर वाकई खुश नसीब है। फिर अपने आप को बदनसीब ना कहो, फिर अपने आप को ये ना कहो मैं लाचार है, मैं गरीब हाँ, मैं दुखी हाँ, क्योंकि जो वो साडे हिरदे च वस गया तो फिर असी गरीब कदी हो ही नहीं सकते, लाचार कदी हो ही नहीं सकते। फिर तो असी सब तो खुश नसीब हाँ, सब तो किस्मत वाले हैं असी, क्योंकि साडे दिल के अंदर ओदी तस्वीर वसी हुई है। और वैसे भी कहा गया कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। क्यों तो रहिंदा ही तेरे दिल च, बस तेनू गर्दन झुकाउण दी लोड़ है। तेरा ही हंकार एडा उच्चा कि तू थल्ले देखदा ही नहीं, तू हमेशा अपने आप को बड़ा ही समझदा है, और जिन्ना तू बड़ा समझदा है ना अपने आप को, उन्ना ही खाली रह जाता है। जरा समझना सारिਆਂ ने, जिद्दां ही दस रहे सी मौलाना रूमी बारे कि उन्होंने कहा कि दुनिया की हर शै के अंदर परमात्मा ने कोई ना कोई ज्ञान रखा होया है। जिन्हें शिक्षा लैनी होवे वो दुनिया की हर चीज़ अंदरों शिक्षा लै सकता है। तो हुण कित्थों कित्थों शिक्षा लई उन्होंने? कहते मौलाना रूमी एक दिन अपने सेवकां नाल जा रहे थे, तो देखा कि एक जगह भेडां दा बाड़ा है। किहड़ा बाड़ा है? भेडां दा। तो उत्थे मालिक ने ना एक होदी बनाई हुई है। होदी इहनूं पंजाबी कहंदे खुरली है, ऐदा कुछ कहते जिथे पट्ठे पाए होंदे है। सो भेडां वास्ते पट्ठे पाए हुए सी उत्थे, और पट्ठे पाए हुए से भेडां उहनूं खा रहीआं सी। हुण सारियां भेडां उहनूं खा रहीआं, तो मौलाना रूमी ने जांदे जांदे की देखिया कि एक भेड़ है जिहड़ी एक बार खांदी है, फिर मूँह चक के मैं यानी करनी शुरू कर दिंदी है, जो उसदी भाषा है, मिमियाना शुरू कर दिंदी है, जिहदा मेमना। हुण वो फिर थोड़ा जिहा खांदी, फिर करदी। मौलाना रूमी देख के रुक गए, देख के की कीता, रुक गए, और देख के हसन लग पे। नाल उन्हां दे प्यारे सी, वो कहंदे हजरत जनाब तुसीं भेडां नूं खाना खांदियां देख के, चारा खांदियां देख के क्यों हस रहे हो? तो उस वेले मौलाना रूमी ने कहा हस नहीं रहा, ज्ञान लै रहा इन्हां तों। जरा देखो एडे वड्डे
ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਬੱਚਾ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਉਸਲੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਵਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਖਿਰ ਭੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਡ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਭੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪ ਬੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੈਦ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਅਨਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਛਿਲਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹਦਵਾਣੇ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹੀ ਹਦਵਾਣੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਸੀਡ ਇੱਕ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਣਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣਹੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਣਹੀਨ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ। ਜਦੋਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਹਾਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਛਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭੇਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਜੋ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਨਾ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਦੇਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ 25 ਭੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਭੇਡਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੱਪਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੁਛ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲੱਪਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਪੱਠੇ ਹੈ, ਚਾਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਨੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਰਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਹੀ ਭਰ ਲੈਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ DSP ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ DSP ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਸਰ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ DSP ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੋਨ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕੌਣ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਤਾਈਓ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਗਵਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੈ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 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 ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕੀ ਤੇਰਾ? ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠੀ ਮੈਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭੇਡ ਤੋਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਾਣਾ
ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, 10 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਹੁਣੀ, ਬਸ ਦੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਆਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰੇਸ ਜਿੱਤਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਰੇਸ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਾਂ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਗਲ 'ਚ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ देखिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी। जय